हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रवणादिपूर्वकं हि विद्याफलं श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः ब्रह्मवित् ब्रह्म इति वक्ष्यमाणलक्षणं वृद्धतमत्वात् ब्रह्म तद्वेत्ति विजानाति इति ब्रह्मवित् आप्नोति प्राप्नोति परं निरतिशयं तदेव ब्रह्म परं न हि अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्तिः
स्पष्टं च श्रुत्यन्तरम् ब्रह्मप्राप्तिमेव ब्रह्मविदो दर्शयति सोय ह वै तत्परं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि। ननु सर्वगतं सर्वस्य च आत्मभूतं ब्रह्म वक्ष्यति अतो नाप्यम् आप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य परिच्छन्नेन द्रष्टा अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्म इति अतः परिच्छिन्नवत् अनात्मवच्च तस्याप्तिः अनुपपन्ना नायं दोषः। कथं दर्शन अदर्शन अपेक्षत्वात् ब्रह्मणः आप्ति अनाप्तयोः परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपस्य अपि सतः अस्य जीवस्य भूतमात्र आकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयादि आत्मदर्शिनः तदासक्तचेतसः प्रकृतसंख्या पूरणस्य आत्मनः अव्यवहितस्यापि बाह्यसंख्येय विषयासक्तचित्ततया स्वरूप अभावदर्शनवत् परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अभाव दर्शन लक्षणया विद्यया अन्नमयादीन् बाह्यान् अनात्मनः आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयादि आत्मभ्यः न अन्यः अहमस्मीति अभिमन्यते। एवं अविद्यया आत्मभूतमपि ब्रह्म अनाप्तं स्यात् तस्यैव अविद्यया अनाप्त ब्रह्म स्वरूपस्य प्रकृत संख्या पूरणस्य आत्मनः अविद्यया अनाप्तस्य सतः केनचित् स्मारितस्य पुनः तस्यैव विद्यया आप्तिः श्रवणादिपूर्वकं हि विद्या फलं श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। શંકરાચાર્યજી કહે છે શ્રવણથી જ બ્રહ્મ વિદ્યાનું ફળ મળી શકે. હું કહેતો નથી શ્રુતિ અંતરેભ્ય, અન્ય શ્રુતિઓ પણ આ પ્રકારથી જ દર્શાવે. મુંડક ઉપનિષદમાં આપણે જોઈએ કે જેને આ જગતમાં કઈ વસ્તુમાં રુચિ નથી, આ જગતની પ્રાપ્તિમાં કોઈ રુચિ નથી, આ જગત મને સુખી કરી શકે એમ નથી, આ જગત મને અભયતા પ્રદાન કરી શકે નહીં, આ પ્રકારનો જેનો નિશ્ચય છે, જેને વૈરાગ્ય થઈ છે, એ શું કરશે? તો શ્રુતિમાં હતા મુંડક ઉપનિષદ શું કે પરીક્ષા લોકાન કર્મચિતા, એને આ સંપૂર્ણ વિશ્વની પરીક્ષા કસોટી કરી લીધી. આ જગત મને સુખી કરી શકે એમ નથી, આ જગત મને અભયતા પ્રદાન કરી શકે એમ નથી, આ પ્રકારથી પરીક્ષા દ્વારા જેને નિશ્ચય કરે છે. પરીક્ષા લોકાન કર્મચિતા, કે આ બધું જે છે કેવું છે? કર્મથી પ્રાપ્ત છે. અને જો કર્મથી પ્રાપ્ત છે તો અકૃત કૃતેન કર્મણા ન પ્રાપ્ત,
આ મોક્ષ એ કોઈ કર્મફળ નથી. જો મોક્ષ કર્મફળ હોય તો અનિત્ય થઈ જાય. એટલે શ્રુતિમાં તો શું કે છે? પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણ નિર્વેદમાયાત. જે આ બ્રહ્મચિંતન કરવાને યોગ્ય છે, જેનામાં બ્રહ્મચિંતનની પાત્રતા છે, એને જ બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે. જે પૂર્ણ માટે પ્રયત્ન કરે છે, જે અપૂર્ણ છે, અપરિચ્છિન્ન છે, એમાં એને રુચિ નથી, એ બ્રાહ્મણને શું પ્રાપ્ત થાય છે? નિર્વેદમ આયાત. એને નિર્વેદમ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય. કે એકવાર વૈરાગ્ય થઈ ગયો, આ સંસારમાં રુચિ નથી, તો પછી એને શું કરવું જોઈએ? સગુરુમેવાભિગચ્છેત. એને ગુરુ પાસે જવું. એને ગુરુ ઉપસદનમ કહેવાય. ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે, આ બધા મૂલ્યોની ચર્ચા કરતા, અહિંસા, અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમાં ભગવાન સ્વયં કહી રહ્યા છે. જો વિચાર, ત્યાં ભગવાન શું કહે છે? આચાર્યોપાસન. આચાર્ય પાસે બેસીને આ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, એક શ્રુતિ નહીં, શ્રુતિ અંતરે અન્ય ઘણી બધી શ્રુતિઓમાં આ પ્રકારથી જ દર્શાવ્યું. સગુરુમેવાભિગચ્છેત શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠ. ગીતામાં પણ ભગવાને શું કીધું? તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ. તને એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ પ્રકારથી નિર્ણય આ બ્રહ્માનંદ વલ્લીનો શું છે? કે કર્મથી મોક્ષ નથી, બ્રહ્મ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ છે. અને બ્રહ્મ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્ર શ્રવણ આવશ્યક. હવે આ પહેલું જે વાક્ય છે, બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, શંકરાચાર્યજી એના પર હવે ભાષ્ય લખે છે. જા સમજો. બ્રહ્મવિદ, બ્રહ્મ ઇતિ વક્ષ્યમાણ લક્ષણમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે, આ બ્રહ્મનું હજી લક્ષણ એટલે કે એની વ્યાખ્યા હજી કરવામાં આવી નથી. લક્ષણ એટલે શું છે? એની વ્યાખ્યા. આ બ્રહ્મ શું છે, કેવું છે, હજી આપણને જણાવવામાં આવ્યું નથી. શ્રુતિમાં તો આગળ આપણને જણાવશે આ બ્રહ્મ કેવું છે, આ બ્રહ્મ ક્યાં છે. જો મને કહો ને પરમેશ્વર કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે. કે શંકરાચાર્યજી શું કહે છે? વક્ષ્યમાણ, કહેવામાં આવેલું જે લક્ષણ જેનું છે. પણ બ્રહ્મ શબ્દનો જ અર્થ શું થાય? શંકરાચાર્યજી કહે છે, જે લક્ષણ કહેવામાં આવશે તો એ લક્ષણની ચર્ચા આપણે પછી કરીશું. જ્યારે શ્રુતિ માતા એ જણાવશે ત્યારે આપણે કરીશું. પણ આ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ શું થાય? વૃદ્ધતમત્વાદ બ્રહ્મ. જાસમ વૃદ્ધતમત્વ. આ બ્રહ્મ શબ્દ જે છે એ બ્રહ્મ શબ્દ આવ્યો બ્રૂહી વૃદ્ધવ. એની ધાતુ કઈ છે? બ્રૂહી. કોઈ પણ ધાતુ હોય એ ધાતુનો પાણીની મુનિ અર્થ પણ આપે. જાસમ તો ગમ ગચ્છતિ. આપણે તો પેલું મોઢે કરવા માટે પેલું ગચ્છતિ શબ્દ કહીએ. જાસમ એ પાણીની મુનિ નથી, ગમ ગચ્છતિ. જાસમ ગમલરૂ ગમને. દરેક ધાતુનું શું કરવામાં આવે? લિસ્ટ બનાવી, આખી યાદી બનાવી દીધી, એને ધાતુ પાઠ કહેવામાં આવે. દરેક ધાતુ પાઠમાં શું કરવામાં આવ્યું છે? એના બધાના અર્થ સાથે કહેવામાં આવ્યું. તો કે બ્રૂહી ધાતુ છે એનું વર્ણન કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું? બ્રૂહી વૃદ્ધવ. જાસન બ્રૂહી વૃદ્ધવ. તો વૃદ્ધિ એમ કહીએ અથવા તો મહાન જેને આપણે કહીએ. જો વિચાર, આપણે આગળ અનેક વાર જોઈ ગયા કે વૃદ્ધિ જે છે અથવા બ્રૂહી મહાન એમ કહીએ કે વૃદ્ધિ કહીએ, તો કોઈ પણ વસ્તુની વૃદ્ધિ કેટલી થઈ શકે? મોટું થઈને કેટલું મોટું બની શકે? જો આ સમજજો બરાબર. ધારો કે અમારા અંગૂઠામાં નયું પાકે, આ નખમાં કઈક પ્રકારનો ઇન્ફેક્શન થાય, ચેપ લાગે, તો એમાં શું થવાનું? સૂજન આવશે, સોજો આવશે, તો આ અંગૂઠો બની બનીને કેટલો મોટો બનવાનો? જા સમજો. આ અંગૂઠો બની બનીને કેટલો મોટો બને? એની વૃદ્ધિ કેટલી થઈ શકે? દરેક વસ્તુની વૃદ્ધિની એક મર્યાદા છે. એટલું જ નહીં, કોઈ વસ્તુને આપણે એમ કે આ મોટું છે, તો એ મોટાપણું જેને આપણે કહીએ એ મોટાપણાની પણ મર્યાદા છે. મોટો ઉંદર એમ હું કહું તો ઉંદર મોટો હોય ને કેટલોક મોટો હોય.
મોટી બિલાડી એમ કહું તો બિલાડી મોટી હોય ને કેટલી મોટી હોય? જો વિચાર, તો વૃદ્ધિ કહીએ કે મહાન કહીએ? આ મહાન વ્યક્તિ છે. જો વિચાર, તો એની મહાનતા કઈ દ્રષ્ટિ? બધા પ્રકારથી છે. જો આપણને ભગવાને મગજ આપ્યું છે, આ મગજમાં અનેક પ્રકારની સંભાવનાઓ છે અને પોટેન્શિયલ કહેવાય. આ મગજમાં ભગવાન એવું, આ જેવી રીતે કોમ્પ્યુટર છે. જો સમજો, કોમ્પ્યુટરનું હાર્ડવેર એ શું છે? ખાલી મગજ છે. પછી તમે એમાં ગમે તે પ્રોગ્રામ કરી શકો. કોમ્પ્યુટર જે ખાલી હાર્ડ ડિસ્ક છે, એમાં તમે એકાઉન્ટિંગનો પ્રોગ્રામ નાખો તો પછી કોમ્પ્યુટર કયું કામ કરવાનું? એકાઉન્ટિંગનું કામ. તમે એને ઓટો કેડ આપો તો આર્કિટેક્ટનું કામ કરે. જો વિચાર, એમાં તમે કોરલ ડ્રો નાખો તો પછી ચિત્ર બનાવવાનું, ડ્રોઈંગનું કામ કરે. હાર્ડ ડિસ્ક તો બ્લેન્ક છે. એ જ રીતે આ ભગવાન આપણને શું કર્યું છે? જન્મથી હાર્ડ ડિસ્ક આપી છે, પણ એનું પ્રોગ્રામિંગ કેમ કરવું કોના હાથમાં છે? આપણા હાથમાં છે. જો સમજો, વિચારજો, એને સંસ્કાર કહેવાય. આ સમજમાં, આ મગજ એ હાર્ડવેર કહેવાય અને આ સંસ્કાર એ સોફ્ટવેર કહેવાય. તમે કયું સોફ્ટવેર તમારા બાળકના મગજમાં નાખ્યું? શિવાજીની માતાએ શું કરેલું? શૂરતાના, વીરતાના, ક્ષત્રિયોના લક્ષણની ચર્ચા કરી. તો એનું પ્રોગ્રામિંગ કઈ રીતે થયું? ક્ષત્રિય તરીકે. જો સમજો, તો કયા પ્રકારથી તમારું મગજ વિકસે છે એ કોના પર આધાર? આપણા સંસ્કાર પર. પણ એમાં પણ મર્યાદા છે. કેમ? જો વિચાર, પેલો ટેનિસ સરસ રમી શકે, પણ એનો અર્થ એવો નથી કે પછી કબડ્ડી રમી શકે. મગજમાં પણ તમે એક પ્રકારથી કરી શકો, એને પછી બધું, એટલે પછી કહેવાય કે જો એ બધે સંબંધર કા વેપારી એવું કહેવાય. સંબંધર કા વેપારી એવું શું છે? એકેમાં ઠેકાણું હોય નહીં. જા સમજ, તો એની પણ મર્યાદા. કોઈ સંગીત સરસ શીખી શકે, પણ એ સંગીતમાં જ પછી રવિશંકર પંડિતને આપણે એમ કહીએ તો એ રવિશંકર પંડિત એટલે પછી સિતાર વાદન જ. પછી એને એમ કહે પેલો ગિટાર વગાડતો એ મુશ્કેલી જ પડે. તો એની પણ શું છે? એક મર્યાદા છે. જો વિચાર, કોઈ પણ વસ્તુ હોય એની વૃદ્ધિ તમે કેટલી કરી શકો? મર્યાદા જ છે ત્યાં. તો કે આ બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્ય શું છે? વૃદ્ધતમ. અને તારતમ્ય, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને તારતમ્ય, સરખામણી કરીએ એને શું કહેવાય? તારતમ્ય કહેવાય. કેમ તારતમ્ય કહેવામાં આવે? પેલું અંગ્રેજીમાં આપણે કે ગુડ, બેટર, બેસ્ટ. એ જ રીતે વૃદ્ધિ, વૃદ્ધિતર, વૃદ્ધિતમ. સૌથી વધારે વૃદ્ધિ પામેલું, એનો અર્થ શું થયો? જે સૌથી મહાન છે. ઓકે, સૌથી મહાન એમ કહો ને તોય મગજમારી તો છે જ. આપણને એવું લાગે કે આપણો સૂર્ય ભગવાન, આપણા સૂર્ય ભગવાન કેવા છે? મહાન છે. આપણે પેલા ઈમેલ પર કોકે મોકલાવ્યું, જો આ વિચારને, પેલા સફારીમાં આવી ગયું ગયા મહિના, કે આપણો સૂર્ય કેવડો. આપણો સૂર્ય આપણને મહાન લાગે છે, પણ આપણા સૂર્યની સામે આ પેલી કૃત્તિકા નક્ષત્ર, રોહિણી નક્ષત્રના જે બધા તારાઓ છે, એ તારાઓ તો કેવા છે? સૂર્યની સામે જેમ પૃથ્વી છે એમ એ બધા તારાની સામે સૂર્ય છે. જો વિચાર, તો સૂર્ય તો એના કરતા પણ શું છે? વિશાળ. સૂર્ય આપણા કરતા વિશાળ લાગે, પણ બીજા તારાઓની સાથે સરખામણી કરીએ તો કેવો છે? સમજો, આપણો મધ્યમ કદનો તારો કહેવાય. સૂર્ય કેવો છે? મધ્યમ કદનો તારો. મહાન નથી અને નાનો પણ નથી. પણ એ ભગવાનની બુદ્ધિપૂર્વકની રચના છે. આ સમજો, સૂર્ય આવડો મોટો કેમ નહીં બનાવ્યો? એની પાછળ એક કારણ છે. સમજો, આપણને એવું લાગે સૂર્ય આ બરાબર આ પ્રકારનો તારો હોય તો જ ગ્રહ શક્ય બને. જો વિચારવા દો કે આનાથી વિશાળ હોય એ તારો તો શું થશે? એ પોતાનું બળતણ જલ્દી વાપરે, અને બળતણ જલ્દી વાપરે તો એ તારાની ઉંમર પણ શું થવાની?
આપણે સૂર્યની જે ઉંમર છે એટલી ઉંમર નહીં થઈ શકે. તો સૂર્યને પણ આપણે મહાન કહીએ, પણ કેટલો મહાન! એની આગળ બીજા બધા તારાઓ કેવા છે? મહાન છે. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ તમે મહાન શબ્દ વાપરો, પેલી મર્યાદા આવી જ જાય. જો આ સમજો. તો મહાન તો એક વિશેષણ છે. મહાન એક શું છે? વૃદ્ધિ કહીએ, મહાન કહીએ, આ વિશેષણ છે. તો વિશેષણ મહાન છે, પણ એ વિશેષણ પણ શું થાય? એની સાથે જે નામ વાપરવામાં આવે એ નામથી એ શું થઈ જાય છે? મર્યાદિત થતા. ઉંદર એમ કહીએ તો મહાન ઉંદર એમ કીધો તો મહાન શબ્દ શું થઈ ગયો? ઉંદરને કારણે મર્યાદિત થઈ ગયો. જો રીતે મોટો પર્વત એમ કહીએ તો પર્વત મોટો હોય કેટલો હોય? તેનો અર્થ શું થયો? આ મહાન વિશેષણ જે છે એ એની સાથે જે નામ વાપરવામાં આવે એ નામથી શું થઈ જાય છે? મર્યાદિત થઈ જાય. તો બ્રહ્મી વૃદ્ધવ છે, તો હવે શું કરવાનું? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બ્રહ્મ જે છે એની વૃદ્ધિ કેવી છે? વૃદ્ધતમત્વ. એની સાથે વૃદ્ધિ સાથે વૃદ્ધતમત્વાદ, એટલે કે એની સાથે કોઈ પ્રકારનો નામનો ઉપયોગ કરવાનો જ નહીં. એનો અર્થ શું થયો? આ બ્રહ્મ શબ્દ જે છે એને વિશેષણને બદલે એને જ નામ બનાવી દીધું. જા સમજ. જો એને નામ બનાવી દીધું તો એને મર્યાદિત કરનાર, પરિચ્છિન્ન કરનાર બીજું કોઈ રહ્યું જ નહીં. તેનો અર્થ શું થઈ ગયો? બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, બ્રહ્મ જાનાતિ ઇતિ બ્રહ્મવિદ. જે બ્રહ્મને જાણે છે એને બ્રહ્મવિદ કહેવાય. અને આ બ્રહ્મ કેવું છે? શ્રુતિમાં તો સ્વયં કે છે પરમ નિરતિશયમ. નિરતિશયમ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની પરિચ્છિન્નતા છે જ નહીં. જાતે દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અપરિચ્છિન્નમ બ્રહ્મ. જો આ બ્રહ્મની એક વ્યાખ્યા છે. દેશતઃ કાલતઃ વસ્તુતઃ અપરિચ્છિન્નમ બ્રહ્મ. તો આ બ્રહ્મને જે જાણે છે, આવો અપરિચ્છિન્ન બ્રહ્મને જે જાણે છે એને પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રુતિમાં તો શું કે છે? આવા બ્રહ્મને જાણનારને પરમની પ્રાપ્તિ થાય. તો કે પરમ કોને કહેવામાં આવે? નિરતિશયમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે નિરતિશયમ, જે કોઈ પણ પ્રકારની મર્યાદા વાળું, પરિચ્છિન્નતા જેમાં છે જ નહીં. એનો અર્થ શું થયો? તદેવ બ્રહ્મ પરમ. તે બહુ સુંદર છે. બ્રહ્મવિદ, બ્રહ્મ એટલે કે જે કોઈ પણ પ્રકારની પરિચ્છિન્નતા રહિત છે, એને પરમની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરમ પણ કોને કહેવામાં આવે? પરિચ્છિન્નતા રહિત છે. એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ એમ કહેવામાં આવે તો શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ પણ અપરિચ્છિન્નતા છે, પરમ શબ્દનો અર્થ પણ અપરિચ્છિન્નતા છે. એનો શું થયો? બ્રહ્મ તદેવ બ્રહ્મ પરમ. એ બ્રહ્મ શું છે? પરમ છે. જો પરમ છે એનો અર્થ શું થયો? બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ એમ કહેવામાં આવે. પરમ શબ્દનો અર્થ પણ બ્રહ્મ જ થયો. તો પછી અર્થ શું થાય? બ્રહ્મને જાણનારને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ થોડુંક ગરબડ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નહીં અન્યસ્ય વિજ્ઞાનાત અન્યસ્ય પ્રાપ્તિ. કે હું એક વસ્તુને જાણું તો એની મને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. મને સૂર્ય શું છે એનું જ્ઞાન થયું તો સૂર્યની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. જવી અન્યને જાણવા માત્રથી અન્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે? શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અન્યને જાણવા માત્રથી અન્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અને જો એવું હોય તો પછી બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ, બ્રહ્મને જાણવા વાળાને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ એવું તમે કેવી રીતે કહી શકો? એટલે આગળ કે છે સ્પષ્ટમ ચ શ્રુતિ અંતરમ. શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ય શ્રુતિમાં આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવ્યું છે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિમેવ બ્રહ્મવિદઃ દર્શયતિ. આ બ્રહ્મને જાણવા વાળાને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે એ સ્પષ્ટ રીતે અન્ય શ્રુતિમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
ક્યાં ઘડી? તો કે કૈવલ્ય ઉપનિષદ અને મુંડક ઉપનિષદમાં મંત્ર છે સયોહ વૈ તત્ પરમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ કેવું છે? પરમ બ્રહ્મ છે, અપરિચ્છિન્ન છે. વેદ આ પરમ બ્રહ્મને જે જાણે છે બ્રહ્મૈવ ભવતી. એ શું છે? એ જો ભવતી એટલે બને છે એમ નહીં, જો આ સમજવાનું. આ અનુવાદ કરીએ ને તો જરાક સમજીને કરવો પડે. બ્રહ્મને જાણવા વાળો બ્રહ્મ બને છે એમ નહીં, એ બ્રહ્મ છે જ. ભવતી એટલે છે. મુંડક ઉપનિષદમાં, કૈવલ્ય ઉપનિષદમાં શું કીધું? જે પરમ બ્રહ્મને જાણે છે એ સ્વયં બ્રહ્મ છે જ. એનો અર્થ શું થાય? ખરેખર અહીંયા પ્રાપ્તિ છે? પ્રાપ્તિ નથી. જો સમજો, અવિદ્યાને કારણે પોતાને પૂર્ણ અપરિચ્છિન્ન જાણતો નથી, પોતાને પરિચ્છિન્ન જીવ માની રહ્યો. આ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી પોતાના બ્રહ્મપણાની અને શું થાય છે? પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે અહીંયા ઘડી બહુ સુંદર છે કે પ્રાપ્તિ. હવે આ પ્રાપ્તિ શબ્દ જો એટલે કે છે નનો સર્વગતમ સર્વસ્ય ચ આત્મભૂતમ બ્રહ્મ વક્ષ્યસી અતઃ ન આપ્યમ. એટલું જ નહીં, સર્વગતમ સર્વસ્ય ચ આત્મભૂતમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મને ખરેખર પ્રાપ્ત કરવાનું છે, પણ આ બ્રહ્મ પક્ષ્યથી શંકરાચાર્ય કહે છે આ બ્રહ્મનું લક્ષણ કર્યા પછી આ બ્રહ્મ કેવું છે એ આપણને કહેવામાં આવશે. તો કેવી રીતે કહેવામાં આવશે? સર્વગતમ સર્વસ્ય ચ આત્મભૂતમ. જો આ બે શબ્દ વાપરવા પડે. અસમજ. સર્વગતમ એટલે કે એ સર્વમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વસ્ય ચ આત્મભૂતમ, સર્વનો એ આત્મ સ્વરૂપે છે. આત્મભૂતમ એટલે આત્મ સ્વરૂપે છે. એનો અર્થ શું થયો? જો બ્રહ્મ સર્વગત એટલે કે સર્વવ્યાપી છે અને સર્વના આત્મા સ્વરૂપ છે, એ પ્રકારથી જ અહીંયા જણાવવામાં જો આવશે તો પછી બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ છે? ન આપ્યમ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? એ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ નથી. કઈ વસ્તુને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ? શંકરાચાર્ય સ્વયં કહે છે આપ્તિશ્ચ અન્યસ્ય અન્યેન પરિચ્છિન્નસ્ય પરિચ્છિન્નેન દ્રષ્ટા. આ પ્રાપ્તિ કયા પ્રકારથી થાય? એ અન્ય વસ્તુ અન્યની પ્રાપ્તિ કરી શકે. એક પરિચ્છિન્ન અન્ય વસ્તુ બીજી પરિચ્છિન્ન વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરી શકે. તો પ્રાપ્તિ હંમેશા શું હોય? જેને પ્રાપ્ત કરવાનું એ પણ પરિચ્છિન્ન છે, જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે એ પણ પરિચ્છિન્ન જ છે. સમજો. પણ અહીંયા તો બ્રહ્મ કેવું છે? અપરિચ્છિન્નમ સર્વાત્મકમ ચ બ્રહ્મ ઇતિ. પણ આ બ્રહ્મ કેવું છે? અપરિચ્છિન્ન છે, સર્વાત્મક છે. અતઃ અપરિચ્છિન્નવત અનાત્મવત તસ્ય અપ્તિ અનુપપન્ન. શંકરાચાર્યજી કહે છે અને એટલા માટે જેવી રીતે અનાત્મ વસ્તુને આપણે પ્રાપ્ત કરવી પડે, પરિચ્છિન્ન વસ્તુને મારે પ્રાપ્ત કરવી પડે, એ પ્રકારથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ અસંભવ છે. અનુપન્નના એટલે કે અસંભવ છે. નાયમ. તો પછી આ આપતી શબ્દ વાપરો શું કામ? બ્રહ્મવિદ આપનોતી પરમ. જો આપનોતી એટલે પ્રાપ્ત નથી. પેલો પ્ર આપણે આગળ ઉપસર્ગ લગાવીએ એટલે ખરેખર ધાતુ આપ છે. ધાતુ આપ છે, પણ એમાં આપણે શું કરીએ છીએ? પેલો પ્ર ઉપસર્ગ લગાવીએ એટલે પ્રાપ થઈ જાય, પ્રાપ્ત. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે તો પછી આ આપનોતી શબ્દ વાપરે જ શું કામ? જો બ્રહ્મ સર્વાત્મ છે, બ્રહ્મ સર્વવ્યાપી અપરિચ્છિન્ન છે, તો પછી આપનોતી શબ્દ વાપરે જ શું કામ? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે નાયમ દોષ. એમાં કોઈ દોષ નથી. આ આપનોતી શબ્દ વાપરવામાં પણ કોઈ દોષ નથી. કેમ? કથમ? દર્શન અદર્શન અપેક્ષત્વાદ બ્રહ્મણ. એટલે બહુ સુંદર. એટલે ગીતામાં પણ ભગવાન કહે છે બ્રહ્મ યત્તદ બ્રહ્મ પ્રવક્ષ્યામિ યજ્ઞાત. આ બ્રહ્મની હવે હું તને વ્યાખ્યા કરીશ. જ્ઞેયમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મ જાણવા યોગ્ય છે એની હું વ્યાખ્યા કરીશ. જો ત્યાં ભગવાન શું કહે છે? દૂરાંતમ ચ અંતિકે ચ દૂરમ ચ અંતિકે ચ. આ બ્રહ્મ કેવો છે? દૂર પણ છે અને નજીક પણ છે. તો
તો સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ દૂર અને નજીક હોઈ શકે? શંકરાચાર્યજી કહે છે હોઈ શકે. જે બ્રહ્મના દર્શન કરે છે એટલે કે જે બ્રહ્મને જાણે છે એને માટે બ્રહ્મ પ્રાપ્ત છે. જે બ્રહ્મને જાણતો નથી એના માટે બ્રહ્મ કેવું છે? અનાપ્ત. એનો અર્થ શું થયો? ભૌતિક રીતે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરવાની નથી. તમને બ્રહ્મથી દૂર કોણ રાખે છે? તમે ઈશ્વરથી દૂર કેમ છો? કારણ કે તમે પરમાત્માને જાણતા નથી. એટલે કહું, તમારી અને પરમાત્માની વચ્ચે એક જ અંતર છે, કોઈ ભૌતિક અંતર તો છે જ નહીં. જે અંતર છે કયું છે? આ અવિદ્યાનું અંતર. તમને અને પરમાત્માને અલગ રાખનાર કોણ છે? અવિદ્યા છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે બ્રહ્મના દર્શન કરે છે એટલે કે જે બ્રહ્મને જાણે છે એને માટે બ્રહ્મ પ્રાપ્ત જ છે. પણ જે બ્રહ્મને જાણતો નથી એને માટે બ્રહ્મ કેવો છે? અનાપ્ત. પરમાર્થતઃ બ્રહ્મ સ્વરૂપસ્ય અપિ સતઃ અસ્ય જીવસ્ય. જો આ વારંવાર જે કહું છું, આ જીવ એટલે કે તમે પરમાર્થતઃ તો બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો જ. તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ છો જ. બનવાનું છે જ નહીં. જો સમજો, જ્યારે તમે એમ કહો છો હું જીવ છું, જ્યારે તમે એમ કહો છો હું કરતા ભોગતા છું, ત્યારે પણ તમે તો કોણ છો? બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ છો. જો સમજો, વેદાંત એટલા માટે અલગ છે. અન્ય સંપ્રદાય શું કરે છે? તમે જીવ છો, કરતા છો, બંધનમાં છો, અને અમારો સંપ્રદાય, અમારો સિદ્ધાંત તમને આ સંસારથી, આ બંધનથી શું કરશે? છોડાવશે. પણ વેદાંત શું કે છે? શાસ્ત્ર શું કે છે? બ્રહ્મ બનવાનું પણ નથી, બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરવાનું પણ નથી. પરમાર્થતઃ અજ્ઞાન અવસ્થામાં પણ તમે તો કોણ છો? બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ છો. અવિદ્યા છે ત્યારે પણ તમે બ્રહ્મ જ છો. જ્યારે દોરડું જોતા નથી એટલે કે દોરડાનું અજ્ઞાન છે, અને સર્પ જ્યારે દેખાઈ રહ્યો છે તો સર્પની પ્રતીતિ કહેવાય. સર્પની પ્રતીતિ કાળમાં પણ ત્યાં તો દોરડું જ છે. એ જ રીતે જ્યારે તમે પોતાને અનાત્મા માની રહ્યા છો, જ્યારે તમે પોતાને દેહ માની રહ્યા છો, જ્યારે તમે પોતાને જીવ માની રહ્યા છો, ત્યારે પણ તમે તો કોણ છો? બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ છો. શંકરાચાર્યજી કહે છે પરમાર્થતઃ બ્રહ્મ સ્વરૂપસ્ય અપિ સતઃ અસ્ય જીવસ્ય. આ જીવ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ શું થાય છે? ભૂત માત્રાકૃત બાહ્ય પરિચ્છિન્ન અન્નમયાદિ આત્મદર્શિન. શું કરે છે? સૂક્ષ્મ ભૂત માત્રાકૃત પંચભૂતની માત્રામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ બાહ્ય જે છે, પરિચ્છિન્ન જે છે, એ અન્નમયાદિમાં એને શું કરી દીધું છે? આત્મદર્શન કરી રહ્યો છે. અહીંયા ઘડી પંચકોશ વિવેક છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદ એટલે કે પંચકોશ વિવેક. 5 કોષ કયા છે? અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ બધા ઉત્પન્ન ક્યાંથી થયા છે? પંચમહાભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થયા. પણ એ પંચમહાભૂતમાંથી કૃતમ એટલે કે ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલા આ પરિચ્છિન્ન જે અન્નમયાદિ જે છે એને શું માની રહ્યો છે? આત્મદર્શિન. એમાં આત્મબુદ્ધિ કરીને બેઠો છે. એટલું જ ને, આત્મબુદ્ધિ કરી તો ઠીક છે, તદાસક્ત ચેતસઃ. એટલું જ નહીં, એમાં જેનું બુદ્ધિ શું થઈ ગઈ છે? આસક્ત થઈ ગઈ. જો એટલા માટે વેદાંત શ્રવણ કરીએ ને એટલે એક બુદ્ધિ આપણા મનમાં સ્પષ્ટ રહેવી જોઈએ. હું દેહ નથી, હું દેહમાં રહું છું. જેવી રીતે ઘરમાં તમે રહો છો, ઘર તમે બની જતા નથી, એક પ્રકારથી પહેલી બુદ્ધિ કઈ રહેવી જોઈએ? હું દેહ નથી, હું દેહમાં રહું છું. જો આટલી બુદ્ધિ પણ જો પાક્કી કરો ને તો તમારા અડધા દુઃખ ઓછા થઈ જાય. કારણ કે આપણા બધા જે દુઃખ છે કોને કારણે છે? હું દેહ છું. જો વિચારો, તમારી જેટલી પણ સમસ્યાઓ છે, તમારા જેટલા પણ સંતાપ છે, એ બધા સંતાપ કોને કારણે? ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને કારણે.
ધારો કે એમ કહું હાર્ટ એટેક આવે, તમને હાર્ટ એટેક આવ્યો કે હૃદયને આવે? આખા શરીરને આવતો નથી. જો આ સમજજો. વિચાર, આપણી બુદ્ધિ કેવી છે? એક ખાલી પેલું નયું પાક્યું હોય, નખ પાક્યો હોય, જો વિચાર. પછી આપણી બુદ્ધિ જાય ને ક્યાં જાય? વિચારે, એક નાનો અમસ્તો ઇન્ફેક્શન આપણી આખી બુદ્ધિને શું કરી જાય? ખેંચી જાય. અને દેહાત્મ બુદ્ધિ કહેવાય. જો આ સમજો. કોઈ જરાક વસ્તુ આપણને કંઈક કહી દે અને તત્કાળ આપણી બુદ્ધિ શું કરવા માંડે? આખું પ્રવચન સાંભળ્યું હોય કે પરમાર્થ તું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, અને બહાર નીકળતા કોકે એક વાક્ય કીધું હોય, પછી શું ચાલે? જો વિચારી. કેમ? તદાસક્ત ચેતસઃ, કારણ કે એની આસક્તિ ક્યાં છે? જો એટલા માટે કહું કે આપણે મન થાય કે બસ હું ઘરમાં બેસીને કરું, એમ નહીં. વેદાંત શ્રવણ કરવાનું, પણ થોડો વખત ઘર છોડીને પણ શું કરવું જોઈએ? બહાર બીજે ક્યાંક રહેવા જવું જોઈએ. કારણ કે આ બુદ્ધિની આદત છે, એક જગ્યાએ રહે એટલે પછી એ શું થઈ જાય? એક વાતાવરણમાં એ રહે, એક પરિવારમાં રહે એટલે ત્યાં પછી શું થઈ જાય? એનું મન આસક્ત થઈ જ જાય. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે તો કોઈ પણ સ્થાનમાં તમે 3 દિવસથી વધારે રહો એટલે એ સ્થાન પર તમને શું થઈ જાય? આસક્તિ થઈ જ જાય. આ નિયમ છે. જો સમજો. એટલે પહેલાના જમાનામાં ઘરમાં વડીલો શું કરતા? મહિનો 2 મહિનો વૃંદાવન રહેવા જાય, મથુરા રહેવા જાય, ઋષિકેશ, હરિદ્વાર જતા જ રહેતા. 1 મહિનો ત્યાં જતા રહેવાનું. એવું નથી કે અહીંયા વેદાંત અધ્યયન થતું નથી કે ત્યાં જ થશે એવું છે, પણ શું છે? આ ઘરની આપણી આદત પડી જાય. જો વિચાર, જો ઘરમાં રહેવાની આપણને આદત પડી જતી હોય તો પછી આ દેહમાં રહેવાની પણ શું થઈ ગઈ છે? આદત જ પડી ગઈ. આ સમજો. એટલા માટે જ પેલી બુદ્ધિ સતત આપણે કરતા રહેવું પડે. નાહમ દેહ, હું દેહ નથી. કેમ? કે દેહમાં જ રહીએ છે. જો એટલે જ કહું, દેહમાં રહીને દેહ નથી અને હું પૂર્ણ ચૈતન્ય છું એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. સમજો. એટલા માટે આ ધ્યાન યોગમાં જોજો તમે બધી જે ચર્ચા, એકાકી યત ચિત્તાત્મા. વિચાર, સતત આપણી બુદ્ધિને શું કરવું પડે? જો એટલે કહું, અમુક તમે વિશેષ પ્રકારના સુરક્ષિત વાતાવરણમાં તો બધા જ ડાયા થઈને રહેતા હોય, પણ અજાણા વાતાવરણમાં પણ તમે શાંતિથી બ્રહ્મચિંતન કરી શકો છો. જ્યાં અજાણું વાતાવરણ આવ્યું, અજાણ્યા લોકો આવ્યા, તરત આપણી બુદ્ધિ શું થઈ જાય? એટલે મેં કીધું હતું બધાને કે ચાલો કુંભ મેળામાં. આ કુંભ મેળામાં જાય એટલે ભલભલી આસક્તિ પણ શું થઈ જાય? એક વાર પેલા ઠંડા ગંગા પાણીમાં ડબકોડાય ને પછી બધી ખબર પડી જાય. હું તો બપોરે જ જતી હતી. આ સમજો, શરીરની મર્યાદા. પણ કેટલા એવા સાધકો હતા સવારે 4 વાગે ઉઠીને ગંગા સ્નાન કરવા જતા. બપોરે જાવ ને તોય સીધી ડૂબકી તો મરાય જ નહીં, એટલું બરફ જેવું ઠંડુ પાણી હોય. અને એમાં પેલો સવારે 4 વાગે ઉઠીને શું કરે? જો વિચાર, આ બધાથી જ આપણી દેહાશક્તિ જાય. આ સમજો. કેમ? એ ગંગા ઠંડા પાણીમાં ઉભા રહીને કેવું પડે, હું દેહ નથી, હું તો ચૈતન્ય અસંગ છું. એ બોલે ને તો કેવાય પછી બ્રહ્મ જ્ઞાન. આ સમજો. જો વિચારી, કારણ કે ઠંડી કોને લાગે? તમને લાગે છે, શરીરને લાગે છે. ઠંડીનો અનુભવ જે છે એ ઠંડીનો અનુભવ ચૈતન્યનો છે કે દેહને છે? જો સમજો, આ ગંગા સ્નાન કરે ને ભલભલાની દેહાશક્તિ છૂટી જાય. આ સમજો. કે ઠંડી તમને લાગે છે. એટલે ગીતામાં આગળ ભગવાન કહે છે કે દેહિનોસ્મિન યથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા. તું તો આ દેહી છે, દેહમાં રહેવા વાળો. આ દેહની યુવા અવસ્થા છે, કુમાર અવસ્થા છે, શિશુ અવસ્થા છે, પ્રૌઢાવસ્થા છે, વૃદ્ધાવસ્થા છે. તારી તો કોઈ અવસ્થા છે જ નહીં. સમજ. એટલે શંકરાચાર્ય શું કે ફક્ત અન્નમયાદિમાં આત્મબુદ્ધિ જ કરે છે એમ નહીં. તદાસક્ત ચેતસઃ,
એને જે પછી શું માને છે? પૂર્ણ માને. એમાં જ એને આનંદ દેખાય છે. આસક્તિ ક્યારે, જો આ સમજવાનું, આસક્તિ ક્યારે થાય? જ્યાં સુધી એમાં સુખ બુદ્ધિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આસક્તિ થાય. કોઈને કારેલા પર પ્રેમ થાય નહીં. આ સમજવાનું. કારેલું ખાય ખરો, પણ કારેલાને પ્રેમ થાય, આસક્તિ થાય કારેલાને. કાજુ કાતરીની આસક્તિ થાય. આ સમજવાનું. જો વિચારી દો, આસક્ત ચેતનો અર્થ શું થાય? એમાં સુખ બુદ્ધિ છે. જો એટલા માટે કહું, આ જગત તમને દુઃખી નથી કરતું. જગતમાં તમે જે સુખ બુદ્ધિ મૂકી છે, આ જગતમાં તમે જે મહત્વ બુદ્ધિ મૂકી છે, આ જગતમાં તમે જે સુરક્ષા જોઈ રહ્યા છો, એટલે કહું, તમે ઘરની બહાર નીકળો તો શું થાય? ઘરના સુરક્ષિત વાતાવરણમાં તમે રહો છો, પણ અન્ય વાતાવરણમાં જઈને પણ એટલું જ શાંત તમારું મન રહી શકે છે? એટલું જ સામાન્ય જીવન તમે જીવી શકો છો? વિચાર. આપણને એક સુરક્ષિત વાતાવરણમાં રહેવાની આદત પડી ગઈ, અને એટલા માટે બીજે જ વાતાવરણ આપણને શું લાગે? અસુરક્ષિત લાગે. પણ ત્યાં શું થશે? ત્યાં નાવાનું શું કરશું? ત્યાં ખાવાનું શું કરશું? જો વિચાર. નાવાનું કહીએ, ખાવાનું, આ બધું દેહ જ છે. આ સમજો, ભોજન એ દેહની જ જરૂરિયાત છે. નાવું પણ દેહની જ જરૂરિયાત છે. સૂવું પણ કોની જરૂરિયાત છે? દેહની જ જરૂરિયાત છે. આ સમજો. શંકરાચાર્ય શું કે આ પ્રકારથી આસક્ત છીએ આપણે. આપણું બધું ચિંતન હું દેહથી કેમ કમ્ફર્ટેબલ રહું. જાગ કેમ? કારણ કે દેહ કમ્ફર્ટ હશે તો હું કમ્ફર્ટ. એટલા માટે આપણે જે આ રજાઈ ઓઢીએ ને, શિયાળો આવે, ઠંડી પડે, પેલી રજાઈ ઓઢીએ ને એટલે આપણને કેવું લાગે? હૂંફ લાગે, હૂંફ જેવું લાગે. એટલે આપણે કમ્ફર્ટેબલ બનીએ, પછી આમ રિલેક્સ થઈ જઈએ. આમ ઠંડી લાગતી હોય, મસલ્સ આપણા બધા ટાઈટ થઈ ગયા હોય, બધું થાય, પણ જેવું આમ રજાઈમાં ઓઢીએ એટલે આપણું શરીર કેવું થઈ જાય? આમ રિલેક્સ થઈ જાય, કમ્ફર્ટેબલ. એટલે અમેરિકામાં આ રજાઈને કમ્ફર્ટ કહેવામાં આવે. અમેરિકામાં રજાઈને શું કહેવામાં આવે? કમ્ફર્ટ કહેવામાં આવે. ગોદડી આપણે ખરેખર એવું કહેવાય. આ પેલા કાપડને લઈને સીવીને જે બનાવે ને રજાઈ અથવા તો ગોદડી આપણે એને કહીએ. એને ત્યાં એ લોકો શું કહે છે? કમ્ફર્ટ. કેમ? કારણ કે એ તમને શું કરે? કમ્ફર્ટ બનાવે. પણ આપણે બધા જે કમ્ફર્ટ જેને આપણે કહીએ, સગવડ કે અનુકૂળતા આપણે જેને કહીએ, એ બધી કોના કેન્દ્રિત છે? દેહ કેન્દ્રિત છે. જો વિચાર. શંકરાચાર્ય શું કે છે? અન્નમયાદિમાં આત્મદર્શન કરવા એક વસ્તુ છે. આત્મદર્શન કર્યા પછી શું થયા છે? તદાસક્ત ચેતસઃ. એની બુદ્ધિ પણ શું થઈ ગઈ છે? એમાં જ આસક્ત થઈ ગઈ. દેહને જ આત્મા માનીએ છે, મનને જ આત્મા માનીએ છે, ઇન્દ્રિયને જ આત્મા માનીને જ ચાલી રહ્યા. એમાંથી આપણી બુદ્ધિ ઉપર ઉઠતી જ નથી. જો એટલા માટે કહું, યમરાજ એ જ કે તમે દેહમાં બેસીને દેહ બુદ્ધિ કરીને બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકો નહીં. એ બધો શબ્દ થઈ જાય. સમજો, હું દેહ નથી, એ બુદ્ધિ આપણી મનમાં શું હોવી જોઈએ? સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. મન સાધન છે. જો આપણે તત્વબોધમાં જોઈ ગયા, મન શું છે? કરણ, અંતઃકરણ કહેવાય એને. કરણ એનો શું છે? સાધન છે. અને તમે કોણ છો? એ સાધનનો ઉપયોગ કરનાર ચૈતન્ય આત્મા છો. આ દેહ ઇન્દ્રિય જે છે એ બહિષ્કરણ છે. જ્ઞાનેન્દ્રિય જે છે, મન બુદ્ધિ છે, બધા અંતઃકરણ છે. આ છે જ નહીં. પણ આપણી હાલત શું થઈ ગઈ છે? આ બધામાં જ આસક્ત ચિત્ત થઈ ગયું. એટલે શંકરાચાર્યજી ગઈકાલે મેં કહ્યું દસમો એનું દ્રષ્ટાંત આપે. પણ આ સંસ્કૃત ભાષા બહુ મજાની. 9 માંથી 10 કરવું હોય તો શું કરવું પડે? 9 માં 1 ઉમેરવું પડે. તો આ 1 જે છે એ 1 ને પૂર્ણ સંખ્યા કહેવાય. 9 ને 10 બનાવનાર કોણ છે? આ 1 છે.
એટલે એકને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? પૂર્ણ સંખ્યા. 10. તો કે પ્રકૃત સંખ્યા, જો અહીંયા વાક્યમાં શું છે? પ્રકૃત સંખ્યા. પ્રકૃત સંખ્યા એટલે કે મૂળભૂત રીતે 10 જણા હતા. પ્રકૃત સંખ્યા કઈ હતી? 10 હતી. પણ એ પ્રકૃત સંખ્યામાં શું થઈ ગયું? એક ઓછો થઈ ગયો, 9 થઈ ગયા. તો પ્રકૃત 10 સંખ્યા જે છે એ બનાવવા માટે એમાં શું કરવું પડે? એકને ઉમેરવું પડે. તો પ્રકૃત સંખ્યા પૂર્ણસ્ય આત્મનઃ. હવે એ ઉમેરવાનું છે તો કોને ઉમેરવાનું છે? 9 ને 10 બનાવવા માટે એને કોને ઉમેરો કરવાનો છે? પોતાનો જ કરવાનો છે, કારણ કે પોતે જ કોણ છે? 10મો છે. તો 10મો એનાથી દૂર છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે અવ્યવહિતસ્યાપી, કોઈ અંતર નથી. અવ્યવહિત એટલે શું છે? દૂર છે જ નહીં. દેશતઃ કાલતઃ એ પોતે આત્માના એટલે પોતે. પ્રકૃત સંખ્યાને પૂર્ણ બનાવનાર જે 10મો જે છે એ આત્માના એટલે પોતે જ છે, દૂર પણ નથી. અવ્યવહિતસ્યાપી બાહ્ય સંખ્યેય, પણ એની બુદ્ધિ શું થઈ ગઈ? વિષયાસક્ત ચિત્ત થયા. પણ એ 10મો ક્યાં શોધી રહ્યો છે? બહાર શોધી રહ્યો છે. એટલે એ બહાર એ એકની જે સંખ્યા જે એને 10 કરવાની છે એ એકની સંખ્યા એ ક્યાં શોધી રહ્યો છે? બાહ્ય સંખ્યા. એ બહાર એ એક સંખ્યા શોધી રહ્યો છે, એ બહાર પેલો 10મો શોધી રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, વિષયાસક્ત ચિત્તસ્ય, એની બુદ્ધિ ક્યાં છે? આ 12 વિષયોમાં આસક્ત થઈ ગઈ. લહર ઢૂંઢે લહર કો, કપડા ઢૂંઢે સૂત, જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો, તીનો ઊત કે ઊત. વિચારી, તરંગ તરસ્યું થઈ ગયું. તરંગ કોને શોધી રહ્યું છે? પાણીને શોધી રહ્યું છે. આ કપડું કોને શોધી રહ્યું છે? તાંતણાને શોધી રહ્યું છે. જો વિચાર, બાહ્ય વિષય આસક્ત ચિત્ત. એક વાર થઈ ગયું, 10મો ખોવાઈ ગયો. આ બુદ્ધિ થઈ પછી એ 10માને ક્યાં શોધે છે? બહાર શોધી રહ્યો છે. પણ આ કોને કારણે થઈ રહ્યું છે? સ્વરૂપ અભાવ દર્શના. પોતાને 10મો જાણતો નથી. એ જ રીતે જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો, જે બધાની ઈચ્છા છે, જો આ સમજો, બધાની ઈચ્છા તો પૂર્ણની જ છે, કોઈને અપૂર્ણમાં રુચિ છે જ નહીં. બધાની ઈચ્છા અનંતની જ છે, અંતમાનની તો કોઈને ઈચ્છા છે જ નહીં. પણ અનંતને ક્યાં શોધી રહ્યો છે? આ પરિચ્છિન્નમાં શોધી રહ્યો છે. જો વિચાર, અનંત એમ કહીએ, સર્વગત કહીએ, સર્વાત્મક કહીએ, તો એમાં તમારો ઉમેરો થઈ ગયો. વિચાર, અનંતને જો શોધી રહ્યા હોય તો અનંત શોધવાનો વિષય છે જ નહીં. અવ્યવહિત છે, કારણ કે અનંત અવ્યવહિત એટલે કે તમારાથી દૂર હોઈ શકે નહીં. છતાં પણ શું કરી રહ્યા છે? જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો, શોધી રહ્યા છે. કોને કારણે? પોતાને 10મો જાણતો નથી. આ અનંત સુખ ને શોધી રહ્યો. દરેક ને કઈ છે? નિરતિશય આનંદ. આપણે જોઈ ગયા, આપણને જે ઈચ્છા છે શાની છે? નિરતિશય આનંદની ઈચ્છા છે. પણ જો નિરતિશય પરમ આનંદ જો છે તે તમારાથી ભિન્ન હોઈ શકે નહીં. અને જો ભિન્ન ન હોઈ શકે તો પછી તમે કોને શોધી રહ્યા છો? લહર ઢૂંઢે લહર કો. તો જીવ બ્રહ્મને ઢૂંઢે એટલે કે શોધે છે કે જીવ પોતાને શોધી રહ્યો છે? પોતે જ પોતાને શોધી રહ્યો છે. કોને કારણે? સ્વરૂપ અભાવ દર્શનાત. જો આ 10માનું દ્રષ્ટાંત છે ને, એના અનેક પ્રકારથી એના વિચાર કરી શકાય. જો આ જો વિચાર, જે 10મો છે, જે 10માને શોધી રહ્યો છે, એને પોતાને એટલું તો જ્ઞાન છે કે હું છું.
ધારો કે એનું નામ દેવદત્ત છે, તો હું દેવદત્ત છું, હું પેલા આચાર્યનો શિષ્ય છું, આ બધામાં હું મોટો છું અને એટલા માટે ગુરુજીએ મને લીડર બનાવ્યો છે. આ બધું જ્ઞાન છે કે નહીં? છે. પણ એક જ જ્ઞાન નથી. અને કયું જ્ઞાન નથી? હું દસમો છું. એટલે હું છું, હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, એ જ્ઞાન બધાને જ છે. હું સત એટલે કે છું, મારા અસ્તિત્વનો ક્યારેય અભાવ થતો નથી, એ બધાને જ ખબર. હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે એ પણ ખબર છે. પણ સચ્ચિત જે આત્મા જે છે એ અનંત છે, એ જ્ઞાન નથી. પોતાના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. દોરડાના દ્રષ્ટાંતમાં પણ આવું જ છે. આ સમજો, જો દોરડું બિલકુલ જ દેખાતું ન હોય તો સર્પ બુદ્ધિ થાય? નહીં થાય. દોરડું દેખાતું હોય એટલે કે દોરડું છે એમ ખબર પડે તો સર્પ બુદ્ધિ થાય? નહીં. એનો અર્થ શું થાય? દોરડું પૂર્ણતઃ અજ્ઞાત છે, પૂર્ણતઃ અજ્ઞાત નથી. કંઈક લાંબુ વાંકું ચૂકું પડ્યું છે એટલું જ્ઞાન તો છે જ, એ સામાન્ય જ્ઞાન છે. પણ સ્વરૂપ એટલે કે શું છે એમ પૂછીએ ત્યારે શું થાય છે? દોરડું છે એમ કહેવાને બદલે સર્પ છે એમ કહી દીધું. એ જ રીતે હું છું એ બધાને જ ખબર. તમને ખબર જ છે કે તમે છો, તમને ખબર જ છે કે તમે ચૈતન્ય છો, પણ તમારું સ્વરૂપ શું છે એમ પૂછવામાં આવે ત્યારે એ સ્વરૂપ શું બતાવી દેવામાં આવે? અન્નમયાદિ એવ. તમારી જેટલી પણ ઓળખાણ છે બધી ઓળખાણ કઈ છે? અને જેટલી તમે બીજાને ઓળખાણ આપો છો એ ઓળખાણ પણ કઈ છે? અન્નમયાદિ આત્મદર્શિને. હજા સમજો વિશે. એટલે બે વસ્તુ છે. સ્વરૂપ અભાવ દર્શન એટલે કે તમે પોતાના બ્રહ્મ એટલે કે અપરિચ્છિન્ન સ્વરૂપને જાણતા નથી. આ એક અજ્ઞાન કહેવાય, અવિદ્યા કહેવાય. સાથે સાથે જે નથી એને હું માની લીધું. દોરડું છે એમ જ્ઞાન નથી અને દોરડાને બદલે સર્પ બુદ્ધિ કરી દીધી. એમ આ સામાન્ય અવિદ્યા નથી. આ અવિદ્યા કેવી છે? અવિદ્યા તો છે, પણ અવિદ્યા આપણને વિપરીત બુદ્ધિ કરાવે. જે નથી એને હું કરાવી દીધું. અન્નમયાદિ કેવા છે? એટલે શંકરાચાર્ય કીધું ભૂત માત્ર કૃત. આ અન્નમયાદિ કેવા છે? પંચમહાભૂતમાંથી બનાવેલી વસ્તુ છે. તત્વબોધમાં આપણે જોઈ ગયા કે સ્થૂળ પંચમહાભૂતમાંથી આ સ્થૂળ શરીર બન્યું, સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂતમાંથી સૂક્ષ્મ શરીર બન્યું. તો મન બુદ્ધિ કહીએ તો એ પણ શું છે? સૂક્ષ્મ પંચમહાભૂતનું જ બનેલું છે. અને જો પંચમહાભૂતનું બનેલું હોય તો એ પછી આત્મ ચૈતન્ય હોઈ શકે? અને છતાં પણ શું કરવામાં આવ્યું? અન્નમયાદિના આત્મદર્શિના. આ અન્નમયાદિમાં આત્મબુદ્ધિ કરી દીધી. એટલું જ ને, આત્મબુદ્ધિ કર્યા પછી એમાં આસક્તિ પણ કરી દીધી. એટલે શું થયું? બે થયું. દોરડાને જાણતો નથી અને દોરડાને બદલે સર્પ બુદ્ધિ કરી. એ જ રીતે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણતો નથી અને પોતાને પરિચ્છિન્ન દેહાદિ માની લીધું. પણ આ બધાનું મૂળ ક્યાં ગળી છે? સ્વરૂપ અભાવ દર્શન. આવું કેમ થયું? પોતાના સાચા સ્વરૂપને એ જાણતો જ નથી. તો પછી આ તમારું આ બધું દુઃખ જે છે, આ જન્મ મરણ જેને કહીએ, સુખ દુઃખ જેને કહીએ, એ બધું ક્યારે જશે? જ્યાં સુધી અવિદ્યા દેવી બેઠી છે ત્યાં સુધી આ જવાનું છે. જ્યાં સુધી હું દસમો છું એ અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી શું થવાનું? એની શોધ ચાલુ જ રહેવાની. એટલે કીધું જીવ ઢૂંઢે બ્રહ્મ કો. શોધવા પણ આપણું જતું જ નથી. પણ આપણે ક્યાં શોધીએ છીએ? આઈસ્ક્રીમમાં શોધીએ, ને પત્નીમાં શોધીએ, ને પતિમાં શોધીએ, ને ઘરમાં શોધીએ, ને ધનમાં શોધીએ, સંબંધોમાં. આપણે ત્યાં જ શોધી રહ્યા છીએ. આ શોધવા પણ આપણું જતું જ નથી. પણ એ શોધવાપણાનો અંત ક્યારે આવશે? આત્માના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય.
અને એટલે આગળ શંકરાચાર્યજી કહે છે પરમાર્થ સ્વરૂપ બ્રહ્મ સ્વરૂપ અભાવ દર્શન લક્ષણયા અવિદ્યા. આ પરમાર્થ સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે છે એના સ્વરૂપના દર્શનના અભાવને કારણે અવિદ્યાને કારણે શું થાય છે અન્નમયાદીન બાહ્યાન અનાત્મન આત્મત્વેન પ્રતિપન્નત્વાત. આત્માના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે અન્નમયાદી જે છે જે અનાત્મા છે પંચમહાભૂતથી બનેલા છે એમાં શું કર્યું આત્મત્વેન પ્રતિપન્નત્વાત એને જ આત્મ સ્વરૂપે જોઈ રહ્યો છે. કેવી રીતે જોઈ છે અન્નમયાદી આત્મભ્ય ન અન્ય અહમ અસ્મીતિ અભિમન્યતે. એટલું જ નહીં એ બધા શું માની રહ્યા છે હું તો આ દેહ બુદ્ધિ જ છું, અન્ય કોઈ વસ્તુ હું છું જ નહીં. આમ આ દેહાત્મ બુદ્ધિ જ હું છું. જો આ સમજો ન અન્ય બીજું છે જ નહીં. પોતાને શું માની લીધું આ દેહ માત્ર હું છું, બીજું કઈ હું છું જ નહીં. આમ એની બુદ્ધિ કોને સમર્પિત થઈ ગઈ આ દેહ ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિને એની બુદ્ધિ સમર્પિત થઈને બેઠી. એવમ અવિદ્યા આત્મભૂતમપી બ્રહ્મ અનાત્મમ સ્યાત અનાપ્તમ સ્યાત. શંકરાચાર્યજી કહે છે આગળ એમણે કીધું બ્રહ્મ દર્શન અદર્શનને કારણે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ અને બ્રહ્મ અનાપ્તિ છે. બ્રહ્મ અપ્રાપ્ત કેવી રીતે બની ગયું એટલે શંકરાચાર્ય આ પ્રકારથી અવિદ્યાને કારણે આત્મભૂત બ્રહ્મ હોવા છતાં પણ કેવો થઈ ગયો બ્રહ્મ અનાપ્તમેવ અપ્રાપ્ત થઈ ગયો. આ બ્રહ્મ અત્યારે પરમાત્મા આપણા માટે કેવા છે અપ્રાપ્ત છે. કોને કારણે અવિદ્યાને કારણે. તસ્ય એવ એવમ અવિદ્યા અનાપ્ત બ્રહ્મ સ્વરૂપસ્ય. એ જ બ્રહ્મ જે અપ્રાપ્ત છે એને જ્યારે જાણી લેવામાં આવે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવામાં આવે ત્યારે જે બ્રહ્મ શું લાગે છે પ્રાપ્ત થઈ ગયું એવું લાગે છે. જ્યારે દસમાને એમ કહેવામાં આવે તું દસમો છે ત્યારે શું લાગશે એને જો વિચારજો. જ્યારે એને એમ કહેવામાં આવે તું દસમો છે બીજા પેલા ન ઉભા છે પણ શાંતિથી ઉભા નથી ખટપટ ખટપટ કરતા રહે. જો વિચાર તો જેવું એને ખબર પડે હું દસમો છું એટલે પેલા જે બે જણા વાત કરી રહ્યા છે એ મને દસમો મળી ગયો કહેશે કે નહીં? કેમ મળી ગયો? અવિદ્યાને કારણે અપ્રાપ્ત હતો, જ્ઞાન થયું કે હું દસમો છું તો ભાવ તો મનમાં શું આવવાનો દસમો મળી. હાશ દસમો મળી ગયો. આ શોધવાની રામાયણ બંધ થઈ. જા વિચાર એ જ રીતે પેલું બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણતો નથી એટલે શંકરાચાર્ય એ દ્રષ્ટાંત કહે છે પ્રકૃત સખ્ય પૂર્ણસ્ય આત્મન અવિદ્યા અનાપ્તસ્ય સતઃ. અવિદ્યાને કારણે અનાપ્ત બ્રહ્મ છે કેનચિત સ્મારિતસ્ય પુનઃ તસ્ય વિદ્યા આપતિ. કોઈકના દ્વારા સ્મારિત. જો આ શંકરાચાર્યજી બહુ સુંદર કહે છે સ્મારિત એટલે કે કોઈએ તમને કંઈ આપવાનું જ નથી, તમને ખાલી સ્મરણ કરાવવાનું છે કે તું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એટલા માટે અર્જુને પણ શું કીધું મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું એવું નથી કીધું અર્જુને. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિ લબ્ધ. મને મારા સ્વરૂપની સ્મૃતિ થઈ ગઈ. જો એટલા માટે કહું કોઈ એમ કહેતો હોય તમને હું બ્રહ્મ જ્ઞાન આપું ને તો એ મૂર્ખતા જ છે. કે એનો ઉપનિષદ ભણીએ ને તો આ બધી ખબર પડી. કોઈએ કંઈ તમને બ્રહ્મ જ્ઞાન આપવાનું નથી. ફક્ત તમને યાદ કરાવવાનું છે કે તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે એ નથી એટલે કોણ છે આ ગુરુ. એ ગુરુ આપણને યાદ કરાવે કે તમે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છો તો શું થશે વિદ્યા આપતિ. જાણે કે બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થઈ ગયો હોય એવું લાગે છે અને એટલા માટે આપણી દ્રષ્ટિએ આપ્ત અને અનાપ્ત છે એટલે આપણી જ ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને શ્રુતિ માતા શું કહે છે બ્રહ્મવિદ આપનોતિ પરમ. આમ આપનોતિ શબ્દ કોની દ્રષ્ટિએ છે બ્રહ્મની દ્રષ્ટિએ નથી. અવિદ્યાને કારણે અનાપ્ત લાગતો તો એટલે વિદ્યાને કારણે જાણે કે એને પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોય એવું ભાવના હોવાથી શ્રુતિ માતા આપનોતિ શબ્દ વાપરે છે. ખરેખર અહીંયા કંઈ પ્રાપ્ત કે અપ્રાપ્ત છે જ નહીં. આગળ બીજી વાર મળીશું. આગળ આપણે ચાલીશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।